नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 23 तारिख गुरुवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर आसूची दुईटी लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगी वर्षा, बिजुली और घड़घड़ी होबार संभावना रही। बंगोपसागर में दुईटी लघुचाप घनीभूत होबार संभावना। यार प्रभाव में राज्य में लगी वर्षा। सकाळु पाग कोहला रही बेले अपराह्न सुधा पुणी वर्षा लगी रही पारे बोली अनुमान करा जाउछि। गोटे पटे बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप सक्रिय होई आगक बढ़ुथिबा बेले दक्षिण अंडमान में आउ एक लघुचाप सक्रिय होइछि। यार प्रभाव में 24 तारिख में पुणी बर्षिब। आगामी 7 दिन जाए वर्षा लगी रहिबा बोली कहा जाउछि। तेबे 25 और 26 तारिख में लगाण वर्षार संभावना रहुछि। अन्यपटे दक्षिण पश्चिम में सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में आसंता काली राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा प्रकोप देखिया पाई मिलिबो। एहार प्रभाव में आभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा लगी रहिबा बोली कहा जाउछि। एहारि भितरे लोकंक मध्यरे बात्यार आशंका नहीं छनका सृष्टि होइछि, कारण 1999 मसीहा बात्यारे ठीक एहिपरि किछि होइतिला। लगातार वर्षा लगी रहितिला आउ शेष में हठात लगाण वर्षा बात्यार प्रकोप बढ़ी। तेबे ए जाए बात्या नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग किछि मध्य आकलन करिनाही। तेबे बात्या नहीं कौन प्रकार चिंतित न हेबाकु पाणीपाग विज्ञान मत देइछन्ति। परवर्ती खबर 5 जन पाकिस्तानी सैनिक को हत्या। आतंकवाद को आश्रय देउथिबा पाकिस्तानी एबे दिन राति आतंकर छाया जीवन काटुछि। आतंकवाद पाकिस्तान सेना पई एबे मुंडबिंधार कारण पलटिछि। लगातार द्वितीय दिन में पाकिस्तान रे आक्रमण होइछि। आज बेलुचिस्तान रे लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान को सेना को पुणी थरे टार्गेट करी आक्रमण करिछि। एही आक्रमण में 5 जन पाकिस्तानी सैनिकों मृत्यु घटिया बेले 2 जन सैनिक गुरुतर आहत होइछन्ति। सोमवार पाकिस्तान में तालिबान आतंकवादी माने एक राष्ट्रायत्त गैस कंपनी दल को सुरक्षा देउथिबा अर्धसामरिक बाहिनी उपरे आक्रमण करने फल 5 जन सैनिकों मृत्यु होइतिला। परवर्ती खबर सोर जेल रु खसीगला कैदी। कटक जिला चौद्वार जेल रु 2 जन कैदी बिहारी कैदी फेरार घटना मनर लिभि नथिबा बेले बालेश्वर जिला सोर जेल रु आज संध्यारे 2 जन कैदी फेरार पाई उद्यम करिसंती। 2 जनक मध्यरु पुलिस जन को काबू करथिबा बेले अन्य जन चंपट मारिबार सफल होइछि। ए बाबदरे जणा पड़िबा बेले जेलर बालोचन पंडा सोर थाना अभियोग करिसंती। अभियोग पाई सोर पुलिस घटना रे तदंत आरंभ करिछि। सोर जेल रु कैदी फेरार नहीं जेल पक्षरु गणमाध्यम को सूचना दी जाइछि जे जेल भांगी जने कैदी फेरार हो जाइछि। विचाराधीन कैदी कंबल पकाई फेरार हो जाइछि। बड़ पथर बांधी आरपट को पकाई फेरार हो जाइछि। बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना अंचल गिरफ अभियुक्त एक चोरी मामलार जेल रु आसीथिला। ताकू जेल 4 नंबर वार्ड रखा जाइथिला। एही घटना नहीं जेल डीजी सुशांत नाथ तदंत निर्देश देइछन्ति। घटना रे सरजमीन तदंत करिबा पई से निर्देश देइछन्ति। से कहिछन्ति जे सोर जेल रे एबे 250 जन बंदी अछन्ति। सेमानको मात्र 3 जन जगुछन्ति। जणे जेल ग्रेड एवं 2 जन भितरे जगुथिले। तेबे जेल कर्मचारी को चकमा देई बंदी दीपक राय चंपट मारिछि। जेल प्राचीर डेही से पळाइछि। परवर्ती खबर सेना लेफ्टिनेंट कर्नेल हेले नीरज चोप्रा। रक्षा मंत्री एवं स्थल सेना मुख्य कले सम्मानित। ओलंपिक पदक विजेता तथा जाभलिन थ्रो खेलाड़ी नीरज चोप्रा को लेफ्टिनेंट कर्नेल उपाधि प्रदान करा जायछि। केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्थल सेना अध्यक्ष जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित में भारतीय सेना सम्मानजनक लेफ्टिनेंट कर्नेल उपाधि प्रदान करा जायछि। आज साउथ ब्लॉक रे अनुष्ठित पिपिंग समारोह अवसर में 2 थर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोप्रा को शुभेच्छा जणाइछन्ति। पिपिंग समारोह रे नीरज को ऑफिशियल भाव में नुआ रैंक रे बैच लगा जायतिला। एही सम्मान तांकु खेलर उपलब्धि पाई मिलिछि। नीरज केवल जड़े भल एथलीट नुह बरं भारतीय सेना पाई जड़े समर्पित सैनिक मध्य। रक्षा मंत्री कहते नीरज अनुशासन समर्पण एवं देशभक्तिर प्रतीक। से खेल जगत एवं सेनार 2टी जाक प्रेरणादायक अटंती। इंडियन गेजेट अनुसार यह नियुक्ति एप्रिल 16 तारिख प्रभावी होइछि। निजर 26 अगस्ट 2016 रे नायब सुबेदार पदवी जूनियर कमिशन अधिकारी रूपे भारतीय सेना जोग देइथिले। 2 वर्ष पर एथलेटिक्स प्रदर्शन लगी अर्जुन पुरस्कार समर्पित करा जायतिला। एहा पर 2021 रे क्रीड़ा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन लगी खेल रत्न पुरस्कार रे सम्मानित करा जायतिला। परवर्ती खबर सेक्स रैकेट रे संपृक्त थिबा ग्राहक HIV संक्रमित। भुवनेश्वर झारखंड नाबालिका दुष्कर्म घटना रे आउ एक नुआ मोड़। सेक्स रैकेट रो तनाघना बेले एक बड़ घटना खुलासा करिछि क्राइम ब्रांच। से लक्ष्मी सागर जो घर सेक्स रैकेट ठाब होता से घर को जाई प्राय समस्त ग्राहकों को HIV व्यापी सन्देह करा जाउछि। सेठाको नियमित आसुथिबा ग्राहकों मध्यरु प्राय 27 जन को HIV संक्रमित व्यापी सन्देह
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଜିଟିଭ ହେବା ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଠାକୁ ନିୟମିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରୁ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଘରୁ ଏଡ୍ସ ମେଡିସିନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ମେଡିସିନ କୋଲକାତାରୁ କିଣାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ଏସ୍ଏସ୍ ରୋଗୀ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତକୁ ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବାରିକ ବାବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ର 3 ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଦୋକାନ ଘର। ରାଜଧାନୀ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଦୋକାନ ଘର। ତେବେ ୟୁନିଟ୍ 1 ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। 15ରୁ 20ଟା ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଟୋକପି ମେସିନରେ ଛାପୁଥିଲେ 500, 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଫଟୋକପି ମେସିନରେ ଛାପୁଥିଲେ 500 ଆଉ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନକଲି ନୋଟ ଧନ୍ଦା ଚଳାଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପୁଲିସ ନକଲି ନୋଟ ଆଡ୍ଡାରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 30ଟି 200 ଟଙ୍କିଆ ନକଲି ନୋଟ, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 3ଟି ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦୋକାନୀମାନେ ନକଲି ନୋଟକୁ ଅସଲି ନୋଟ ଭାବି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ହାତକୁ ନକଲି ନୋଟ ବଢ଼ାଇ ଅସଲି ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରା ବାହାରକୁ ଯାଇ ନକଲି ନୋଟ ଆଣୁଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୌକା ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର MOU କରିବ। ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଚଳିତ ମାସ 27ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ 2025ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ବା MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି, ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଦର ଅଭିଯାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ PL ହରାନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ରେ ଭାଗ ନେବ ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରୁଜ୍ ଅପରେଟରମାନେ ସେଠାରେ କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଚଳ କରିବେ। ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ପାରାଦୀପ, ଦୀଘା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଇକିପଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ, 200ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ 500 ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଦି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ବେପାର ଚମକିଲା। ଦେଶରେ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ରାଜ୍ୟରେ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଚମକ ଆଣିବା ସହ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି। ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ 6.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ବେପାର ରେକର୍ଡ 5,40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ବାବଦରେ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ପାର୍ବଣ ବିକ୍ରି 2025 ଉପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ବା CIT ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ବିକ୍ରି ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ସାଂସଦ ତଥା CITର
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡୱାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କର ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦୀପାବଳି ଆହ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥରିବ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ, ସବୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବ ଭାରତ। ରୁଷିଆଠାରୁ S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପାଇଁ S-400 ମିସାଇଲ ଏବେ ବାୟୁସେନାକୁ ଫେରୁଛି। ରୁଷିଆର ଏହି ମିସାଇଲ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତାର କରାମତି ଦେଖାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତର ଏହି ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା S-400। ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଓ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନ କିଣି ନେଇଛି। ତେଣୁ ରୁଷିଆଠାରୁ ଆହୁରି S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର S-400 ମିସାଇଲ ରୁଷିଆଠାରୁ କିଣିବ ଭାରତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ବାୟୁସେନା ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିବା 2018 ମସିହାରେ ଭାରତ 5ଟି S-400 ମିସାଇଲ କିଣିଥିବା ଲାଗି ରୁଷିଆକୁ କହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ରୁଷିଆ 3ଟି ମିସାଇଲ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 2ଟି ମିସାଇଲ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ମିସାଇଲ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ କହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାକି ଡ୍ରେସରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ଖାକି ଡ୍ରେସରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ। ନିଲମ୍ବିତ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନାର ASI ପ୍ରବାସ ଶବର ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସଦର ଥାନା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ଦୋକାନରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ X ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରୋଗପୋକ ଚିନ୍ତା, କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ମାଡ଼ିଗଲେଣି ପୋକ। ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦାଉ ସାଧିଲାଣି ରୋଗପୋକ, କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଗନ୍ଧି ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆଉ ଲିପ ଫୋଡଲ ପୋକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଧାର କରଜ କରି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୁନା ଫସଲ ଫଳାଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କିପରି ଋଣ ଶୁଝିବେ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲାଣି। ପରିବାର କିପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ବିଜେପି। ନୂଆପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା 2ଟି ଅଭିଯୋଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ 2ଟି ଅଭିଯୋଗ 146, 2200 ଏବଂ 10/2018 ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିକଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ୟବର SDJM କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଭକ୍ତ 2ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ 1951ର ଧାରା 125 କ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସହ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଚାକଚ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।